ایجنسیاں کہتی ہیں گلگت بلتستان کے اندر سیاست نہیں ہو سکتی. یہ دھرتی ہماری ہے، یہ کسی جنرل اور کرنل نے فتح نہیں کی. میری دھرتی کے ان عظیم شہداء نے اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر ان بچوں کی خوشیوں کے لیے، ان بچوں کے اعلیٰ مستقبل کے لیے، ان بزرگوں کی عزت اور وقار کے لیے قربانیاں دی تھی. یہ کسی اسلم بیگ، یہ کسی عبد الوحید کا آزاد کیا ہوا ملک نہیں ہے. یہ ملک کرنل حسن کے آزاد کیا ہوا ہے. یہ ملک اس دھرتی کے عظیم شہیدوں کا آزاد کیا ہوا ملک ہے، جسے وزارت امور کشمیر اور پاکستان کے حکمران طبقوں نے غلام بنا دیا ہے. آئیے مل کر عہد کریں کہ سچ کی خاطر، سچ کی بالادستی کے لیے، سچ کے حصول کے لیے قربانیاں دیں گے. کیونکہ سچ دوستوں میں تمیز کرتا ہے، دشمنوں میں تمیز کرتا ہے. اور سچ کا پیمانہ کیا ہے کہ آپ یہ ملک، اس ملک کا محب وطن شہری کون ہے اور اس وطن کا غدار شہری کون ہے، جو اس دھرتی کے لوگوں کے حقوق کے لیے، جو مادر وطن کی وحدت کی بحالی کے لیے، جو انسانوں کی عزت، عظمت اور وقار کے لیے جدوجہد کرتا ہے، آپ کے اقتدار اعلیٰ کے لیے جدوجہد کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ وہی شہری محب وطن شہری ہے. اور جو وزارت امور کشمیر کے ٹکڑوں پر پل کر اس دھرتی کے انسانوں کے سر گن کر سودا کرتا ہے، تاریخ کا کھلا فیصلہ ہے، یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، تاریخ اسے محب وطن شہری نہیں کرتی. دوسری جانب میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور تلاوت کی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب واضح واشگاف دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیتا ہے کہ میرے نزدیک کوئی عالی شان کوٹھی والا، پجارو گاڑی والا، دنیاوی جاہو حشمت رکھنے والا قابل عزت اور احترام نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک وہ قابل عزت اور احترام ہے جو متقی ہے. اور متقی کی تشریح کیا ہے؟ سچ بولنا متقی کی نشانی ہے یا جھوٹ بولنا؟ وعدہ کر کے وعدے کو نبھانا متقی کی نشانی ہے یا وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دینا؟ انسانوں کو حقوق دینا اتقا ہے یا انسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا؟ انسانوں کو تعلیم، علاج، معالجے اور شعور حاصل کرنے کی سہولتیں پہنچانا اتقا ہے یا ان کو بے بہرا رکھنا، ان کو تعصب زدہ زہر آلودہ بنانا متقی ہے؟ رب نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے عبادات کی ہیں لیکن ان عبادات کی روح کو نہیں سمجھا، سن لیجئے کہ وہ عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، آپ سب کو یکساں سمجھیے. اور روزے کی روح کیا ہے کہ دوسرے کے مسائل کا، دوسرے کے ارمانوں کا، دوسرے کی ضرورتوں کا ادراک کیجئے. رب نے کہا کہ جس نے روزہ رکھ کر دوسرے کی خواہشوں، دوسرے کی ضرورتوں کا ادراک نہیں کیا ہے، مجھے تمہارا بھوکا رہنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے بے شمار رہبر و رہنما ہے جو آپ کے غم خواہ ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجیے اور مل کر آئیے کہ آزادی کا سورج شروع کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ظلم کا خاتمہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں جبر کا خاتمہ ہو، غلامی کا خاتمہ ہو، نابادیتی تسلط کا خاتمہ ہو، تاریخ کی
पक्का हो मादरे वतन के अंदर जन्म पे रहने वाले तमाम इंसानों को खुशहाली से जिंदगी बसर करने के मौके मुयस्सर हूं, तो फिर आपको हमें दस्ते तावन बढ़ाना होगा। मादरे वतन के उस हिस्से के अंदर जिसे भारतीय मकबूजा कश्मीर कहते हैं, मेरे मोहतरम अमीन साहब ने वजह फरमाया, वहां अगर इंसानी हुकूक देखे जाए तो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की निस्बत, बल्कि आजाद पाकिस्तान की निस्बत उन लोगों को हुकूक ज्यादा मुयस्सर थे। वहां संतें थी, यूनिवर्सिटियां हैं, आला तालीमी इदारों के अलावा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, संतें और हुकूमत की जानिब से सब्सिडी अलाउंसेस तक लोगों को मुयस्सर थे। लेकिन लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया। किस लिए नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि महज कश्मीर के अंदर बसने वाले लोग मुसलमान थे। इस तरह तो हिंदुस्तान के अंदर 18 करोड़ मुसलमान हैं। इस तरह तो अमेरिका के अंदर भी मुसलमान बसते हैं। बरतानिया के अंदर गुर्बत के मारे हुए इस धरती के मेहनत कश 9 लाख तो सिर्फ कश्मीरी बरतानिया के अंदर आबाद हैं, जिनको खाने के लिए इस धरती के अंदर 2 वक्त का रिज्क हुक्मरान तबकों ने मुयस्सर नहीं किया था। इसलिए नहीं जंग हुई, बल्कि जंग इस बुनियाद पर है कि कश्मीर की हुब्बुल वतनी और गद्दारी की जंग है। हुब्बुल वतनी यह है कि कश्मीर के अंदर आबाद तमाम कौमियतें बिला इम्तियाज मजहब, बिला इम्तियाज रंग, बिला इम्तियाज नस्ल एक आजाद देश की तामीर कर सके, जिसके अंदर नस्ल नौ खुशहाली से जिंदगी बसर कर सके। वरना कश्मीरी इतने बेवकूफ नहीं है। तारीख ने बताया है कि मजहबी जंग का दौर खत्म हो चुका है। मजहबी जंगें हुई हैं, यूरोप के अंदर भी हुई है, मुसलमानों और क्रिश्चियन के दरमियान भी हुई है, मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान भी हुई है। इस हिंदुस्तान पर 300 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही है। बंदूक की नोक पर हुकूमत की गई है, लेकिन बंदूक की नोक पर 80 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया जा सका। ईसाईयत एक दौर ऐसा था कि जब उसके सुल्तनत से ताजे बरतानिया का सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, लेकिन बंदूक की नोक पर कोई ईसाई नहीं बना, कोई यहूदी। एक दौर में जब सारे मज़ाहिब ने यहूदियों की शैतानियों से तंग आकर उनको दर बदर कर दिया, इसके बावजूद जब वक्त मिला तो वो फिर सारे मुतहद हो गए। और आज भी याद रखिए कि कोई फिरका चाहे कितना बड़ा ताकतवर हो, वो कमजोर से कमजोर फिरके को भी, नई से नई फिरके को भी बंदूक की नोक पर अपने फिरके के अंदर शामिल नहीं कर सकता। इसलिए मजहबी जंगों, फिरका वाराना जंगों का दौर खत्म हो गया है। ये वो जो पसमानगी और जहालत की औलाद हैं, जो नस्ल इंसानियत के दुश्मन हैं और जो मरात याफ्ता तबकों से मिले हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के एजेंट हैं, वो ये चाहते हैं कि आप तफरकों में तकसीम रहें, ताकि उनकी लूट खसूट, उनके टीए जो दफ्तरों के अंदर बैठकर वसूल करते हैं, उनके लिए जो रहनुमा ये रैबर न पूछ सके, बल्कि ये कभी दौड़कर वहां जाए कि वहां शिया सुन्नी फसाद हो गया, कभी दूसरी जगह दौड़ के जाए कि वहां भी सुन्नी फसाद हो गया। इन आपके रहबरों को जो सच्चे रहबर है, इनको उलझा के रखा हुआ है। लेकिन कुरान ने भी और नस्ल इंसानी की तारीख में भी आपके सामने वाज़े वाशगार दो के अल्फाज में बता दिया है कि बंदूक न तो किसी मजहब को फतह से हमकिनार कर सकती है और न किसी मजहब को खत्म कर सकती है। बंदूक न किसी फिरके को खत्म कर सकती है, पर जालिम जाबर आपके और मेरे वसाइल पर कब्जा कर सकते हैं।
آپ کی اور میری محنتوں کو لوٹ سکتے ہیں، جس طرح کے تاریخ کے اس عہد میں لوٹا کرتے تھے جب مزدور سے 19 اور 20 گھنٹے کام لیا جاتا تھا۔ لیکن شگاکو کے اندر مزدوروں نے اپنے سفید پرچم کو جب سرخ اپنے خون سے اسے سرخی میں تبدیل